ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। अज 1 मार्च 2018 फगन नानकशाही संमत 549 दिन है। ते डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस दईए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेलफैब केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, ग्लोबल CPN दी ऐप राहीं, TV 84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ते तुसीं TV 84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स, जे तुसीं प्रोग्राम सचो सच नाल जां TV 84 नाल फेसबुक राहीं जुड़े हो तां इस नूं वध तो वध लाइक करो ते शेयर करो। शुक्रिया जी। राट प्रोग्राम के शुरू में असीं अपने दर्शकों नाल सांझ पानी चाहांगे कि जिहड़ा आपां कल सैकेंड वाला सैगमेंट कीता सी, जिहड़ा कि जिस विच भैन अमनजोत कौर जी की जो ईमेल आई सी उस नूं आपां अपने दर्शकों नाल सांझा कीता सी, जिस विच उन्हां दा हैडिंग सी कि किस तरह कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत फेरी दे दौरान जग ज़ाहिर होया कि भारतीय सरकार जो सिखां नूं किन्ना क नफरत करदी है, उस नूं काफ़ी सराहया गया ते उस नूं काफ़ी पसंद किया गया। इस उपर साडे कोल व्यूज़ आए ने 20.5 के, कमेंट्स ने 70 एंड शेयर्स ने 248। जी डॉक्टर साहब हुण आपां गलबात करांगे अज दे पहले इशू बारे। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे तुसीं? देखो, जिहड़ा इंटैलीजेंस एजेंसियां दी खेड हुंदी है और जदों उन्होंने कोई प्लॉट जिहड़ा काला प्लॉट ही मैं कहांगा उस नूं वो अनफोल्ड करदे ने ते उस दी लंबी योजना हुंदी है, उहदा सिर्फ एक पड़ाव नहीं हुंदा, उसका थिएटर बदलदा है, एक पासों दूसरे पासे जांदा है। सो जो कैनेडा दे विच इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसियां ने 84 तो भी पहला अपना जाल विछाया, जिस दे दा नतीजा जिहड़ा सी वो उस दौर दे विच गुरुद्वारियां च हिंसक घटनावां और उहदा क्लाइमैक्स जां सिखर सी एयर इंडिया दा हादसा जिहदे च बेगुनाह 332 मुसाफिर मारे गए। और इंडियन एजेंसियां ने बड़ी चलाकी नाल जो कुछ जून 84 दे घल्लूकारे, नवंबर 84 दे घल्लूकारे च वापरिया सी, जिस करके दुनिया भर दे विच सिखां दे नाल हमदर्दी सी, उस सारे नूं पुट्ठा गेड़ा दे के सिखां नूं दहशतगर्द दे तौर ते एयर इंडिया दे हादसे नाल इंटरनेशनल दहशतगर्दी के खाते च पा दिता है। वो उन्होंने यतन बराबर जारी रहे, जिहड़ियां सिख जथेबंदियां शांतमई तरीके नाल अपना संघर्ष कर रही सी, उन्होंने भी उन्होंने इस तरीके दे नाल प्रोपेगेंडा मशीन, इन्हां दियां एम्बैसियां, हाई कमीशन, कौंसलेट जिन्हां ने बड़ियां स्पैसिफिक वीडियोज़ बना के उस किस्म के मीडिया पैकेज उन्होंने बनाए कि उन्होंने जिहड़े आज़ादी पसंद सिख सी उन्होंने दहशतगर्दी के खाते दे विच पाया। लेकिन ये जिहड़ा शैडो जिस चों आलमोस्ट सिखां नूं उभरदियां 20-25 साल लगे, उस तो बाद पिछलियां पार्लीमेंट दीयां चोणां तक पहुँचदियां एक पासे तां जिहड़ा उन्हां दी ब्रिटिश कोलंबीया कोर्ट ने उन्हां नूं एक्विट कीता, जिन्हां नूं 2 नूं जिहड़ा टारगेट कीता होया सी। और होर भी जदों बहुत सारे फैक्ट सामने आए कि किवें उस दौर दे विच 2 इंडियन ऑफिशियल्स नूं, एम्बैसी ऑफिशियल्स नूं परसोना नॉन ग्रेटा बना के कढ़िया गया सी। और इस सारे दौर च कुछ कैनेडियन जिहड़े पॉलिसी मेकर सी उन्हां नूं भी समझ आई कि भी ये एक नेफेरियस डिज़ाइन है उस एनमी दा, जिहड़ा कि सिख कौम नूं बदनाम भी कर रहा है और पंजाब की धरती ते उन्हां दी नस्लकुशी भी कर रहा है। और उस सारे दा मैं समझदा भी अंडू करना सी पिछलियां पार्लीमेंट दीयां चोणां, जिस दे विच इत्थे लिबरल पार्टी वड्डी जित दे नाल सामने आई, उत्थे सिखां ने भी वो भावें जिस हल्के च भी सी उन्हां नूं मुख धारा ने भी वोटां दित्तियां, क्योंकि जिवें मैं अक्सर दोहरांदा भी सिख तां आप ही कहंदे ने भी 1.4% ने कैनेडा दी पॉपूलेशन दा, और MP तां ही बन सके ने कि दूसरे कम्यूनिटीज़ ने भी जिन्हां च वड्डी गिणती च गोरे ने उन्होंने सपोर्ट किया।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਡੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹਦਾ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲੀ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਰਮਿੰਗ ਕਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਮਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਫਲॉप ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਡਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਸ and Canadians of Indian origin in our national life, but also to condemn all forms of terrorism, including Khalistani extremism and the glorification of any individuals who have committed acts of violence to advance the cause of an independent Khalistani state in India. Or the motion concludes with the support for a united India. ये बड़ा खतरनाक रेजोल्यूशन सी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਵਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਨਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵਰਿਡ ਸੀ ਔਰ ਈਵਨ ਯੰਗਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੈ ਮੈਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ, ਇਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਨ ਐਂਡ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਾਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਡ੍ਰੌਪ ਇੰਡੀਆ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਅਪਰੋਰ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਅਪਰੋਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਹੈਸਤ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲੌਬੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਅਰਲੀ Thursday not to proceed with a House of Commons motion that a Canadian Sikh organization says labels its community as terrorists. The Canadian Sikh Association posted on its social media channels Thursday morning that they were thankful the Tories had backed down from a proposed motion from Foreign Affairs critic Erin O'Toole. One of the two Conservatives were considering for Thursday would have asked the House to value him, and that's the key wording hai. The key reason is the Tories have instead opted to pursue a motion about the Canada summer jobs. वो जड़ा दो उन्होंने नोटिस देते हुए सी सो ये उन्होंने ड्रॉप कर देते हैं और सिख एसोसिएशन ने क्या that decision came after a night long campaign. Throughout the whole night the Sikh community has been working aggressively to refute the frivolous allegations of labeling our community as terrorists at the request of foreign and corrupt entities. A Facebook post says. ਹੁਣ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਥਡਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਚੜੇ ਉਸ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि we are thankful that the Conservative Party of Canada has come to its senses कि इन्हां नूं अकल आई है and confirms at 7:30 am this morning that they will not proceed with the motion. Our children will continue to live in Canada without facing foreign intimidation. कि ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੂ ਮਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਫੇਅਰਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਫਿਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਟਰਬਲਡ ਵਾਟਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਲੌਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੋਰੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1914-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੀਅਨ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ 1945 ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਵੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਗਰਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਕੋਰੀਅਨਸ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਪਾਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕੋਰੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ 90-90 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਿਗਰੈਟ ਵਰਗੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਵਰ।
ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆਜ਼ ਮੂਨ ਸੇਜ਼ ਜਾਪਾਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਓਵਰ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਗਰੈਟ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। South Korean President Moon Jae-in on Thursday said Japan cannot declare the issue of its former wartime sex slaves over, repeating calls for Tokyo to apologize over the issue and confront wrongdoing। उन्होंने कहा सिद्धि माफी और जेड़ा तुसी wrongdoing कीती है उहदे लई जेड़ा accountability। The controversy of the so-called comfort women, those forced into sexual slavery for Japanese troops during World War II, has marred relations between the neighbors for decades। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਚ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜੀ ਕੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਔਰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਯੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਕੀਓ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲੀਗਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਰੋਂਗਫੁਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸ ਜਾਪਾਨ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਹਾਰਟਫੁਲ ਐਪੋਲੋਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿਓ। The issues of comfort women cannot be declared over by Japanese government, Moon said in a speech marking the anniversary of the country's 1919 uprising against Japanese colonial rule। क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ 1919 ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕਵਰਡ ਅਪ ਵਿਦ ਅ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ। The true way of resolving a tragic history is to remember that history and to learn from it, Moon said, expressing hopes for strong future relations with the closer neighbors on the backdrop of sincere apology। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਂਬਿਟ ਚ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ, ਲੇਕਿਨ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਰੀਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਅਨਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੋ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਯੈਨ ਦਿੱਤਾ, 2-4 ਵਾਰੀ ਰਿਗਰੈਟ ਕੀਤਾ, 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਮੂਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਦਲਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰਾ ਹਰਮੰਦਰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਟੂ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਲ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਔਰ 1 to 1 ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਭਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ MP ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ
10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖੀ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜੇ ਕੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 1930s ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਨਕਿੰਗ ਚ ਵੜੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਨਕਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਆਫ ਨੈਨਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਚੁੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਪ ਆਫ ਨੈਨਕਿੰਗ ਕੇ ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84 ਔਰ ਖਾਲੜੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਲੌਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਦਰ ਥਰੂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੰਦਣਾ, ਭੰਨਣਾ, ਭੰਡਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੌਬੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਵਿਦਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੌਖਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾਈਏ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਵੂੰ ਵੀ ਕਿਲ ਕਰਦੇ, ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ PayPal ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।